हारी आप ले हो तुम कथा सदारी। एक अंकार सतगुरु है पी होसी सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। पतत पावन भगत वच्छल कृपा निदान सर्व कला समरथ खंडा ब्रह्मंडा दे मालक जुगो जुग टल वालिया कुल आलम गरीब नवाज सच्चा पातशाह शब्द गुरु जगत गुरु ज्ञान दा सागर गुरु धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन पवित्र दरबार की हाजरी भर रही सरबत संगतां वडभागी हो जो अपनी हाजरी गुरु चरणा च लवा रहे हो। दास की हाजरी भी गुरु चरणा च प्रवान करो। गुरु फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दे प्यारिओ सतगुरु जी का वचन आ बाबानियाँ कहानियाँ पुत सपुत करेन। इन्हां दियां तीन सरैनियां हुंदियां ने पुत्र सपुत्र कपुत्र। जिहड़ा अपने परिवार लई जीवे खानदान का नाम उच्चा करे उसनों कहा जाता पुत्र। जिहड़ा देश कौम लई जीवे ते देश कौम लई मरे देश दा कौम दा गौरव बन जावे उसनों कहा जाता सपूत। ते जिहड़ा माता पिता दी कमाई हुई दौलत इज्जत उन्हों मिट्टी रोल देवे उसनों कहा जाता कपुत्र। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे घर विच सतगुर के जन्म है गमन मटाया। अज दा जिहड़ा पवित्र दिहाड़ा आपां सरबत संगतां मना रहे हैं। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज दे सलाहकार श्रोमणी जरनैल चीफ एंड कमांड नगारची सतौरची करता धरता धन धन बाबा जीवन सिंह साहिब जी का जन्म दिहाड़ा उन्हां दी याद मना रहे हैं। ते अनोखे अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह साहिब जी महाराज की याद पवित्र याद नूं ताज़ा करदे ये दिहाड़ा मना रहे हैं। साध संगत जी दास दा विचार करके किसी नूं हर्ट करन दा मकसद कोई नहीं है जां किसी नूं जात बरादरी नूं नीवा विखाउण दा कोई मतलब नहीं है। कई वारी ना जदों ये नैट ते जांदी है वीडियो गल नवीं हुंदी है कईयां नूं ये विचलित करदी है कईयां नूं हैरान कर दिंदी है। जिन्हां नूं विचलित करदी है ना फिर उन्हां नूं होर ते कोई गल सुझदी नहीं कह दिंदे जात पात फैलाउंदे। गुरु दे प्यारिओ मजहबी सिख कोई जात नहीं गी। मजहबी सिख ते उहनूं कहा जांदा सी जिन्हें तमाकू दी पंड नहीं चुकी ते जिउंदे ने खल लवा ली। मजहबी सिख ते उहनूं कहा जांदा जिन्हें दीन कबूल नहीं कीता ते बंद बंद कटवा लिया। सिखी सिदक नूं आँच नहीं आउण दित्ती आरे नाल चरा लिया रंबियां नाल खोपर लवा ले उन्हां नूं कहा जांदा मजहबी सिख। ये फारसी का शब्द है। इहदे अर्थ ने धर्मी सिख। ते ये जिस तरह लाला वाले दे देगानाथ दियां चौलां दियां
ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਲਿਫਾਫੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਚੌਲ ਵੰਡਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਭਈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਐਸੇ ਕਮਬਖਤ ਲੋਕ ਆ, ਨਾ ਆਪ ਟਿਕਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰ ਕੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ? ਜਾਓ ਖਰੀਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਕਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਂਡ ਆ ਗਈ। ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਹ ਵੜ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸੇਠ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਓ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬੁਲਾਓ। ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਸੇਠ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੁੱਚਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੋ ਜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਬਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਕੋਈ ਜੈ ਮਸਤਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਦੀ ਜੈ, ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਸੁਆਮੀ, ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਸੁਆਮੀ, ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਕੌਮ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਭਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਧੂ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਕੋਈ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਵੀ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ ਕੋਈ ਲੜ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ।
कि साडे तो सिक्ख्या लैके बहुत सारिਆਂ ने कामयाबियां कर लियां, पर सिख कौम फिर विप्रवाद का शिकार हो गई। ए गुरु दे प्यारिओ, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज एक वो सिद्धांत आ जिसनों लैके चलना सी गुरसिख ने। जिस तरह आपां एक वो ला लेने जिन्हों मैप कह देने, वो मैप जिहड़ा ना जदों आपां ला के चलदे आ वो उस वक्त दस दिंदा तू राइट जा रहा कि रौंग जा रहा। पर ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆ कि ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ है भी तू राइट जा रहा ਜਾਂ ਰੌਂਗ जा रहा। इतों इन्ने मीटर ते अगे जाके तू सज्जे मुड़ना ਜਾਂ खब्बे मुड़ना। पर जे असीं सुनांगे ही नहीं तो उन्हें बाहों फड़ के तो स्टेयरिंग घुमाउणा नहीं। इस तरह सतगुरु जी दसदे ने कि बंदिया तू राइट जा रहा कि रौंग जा रहा। पर जे गुरु विचारा क्या करे जो सिखा में चूक, जो साडे च चूक आ तो गुरु तो दस रहा है, वो तो 500 साल तो कह रहे आओ सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बानी। गुरु दे प्यारे हो, धन गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने डेमोक्रेसी लोकतंत्र पैदा किया। ये तकरीबन वर्ल्ड दे विच कोई 2-4 देश होणगे जिहड़े अज भी तानाशाही वाला राज चलदा, नहीं तो भावें भारत वर्गे, बंगलादेश वर्गे, पाकिस्तान वर्गे क्राइम देश ने जिहड़े वो भी धक्केशाही जां मशीनां च हेरा फेरी करके जां डब्बे बदल के बनते हैं, पर बनते डेमोक्रेसी नाल ही आ, लोकतंत्र नाल ही बनते आ, सीधा नहीं बन सकते। ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी गुरु ग्रंथ साहिब तो शुरू होंदी है। गुरु ग्रंथ साहिब तो शुरू होंदी जिहदे तो 36 महापुरुषों की पार्लीमेंट आ, ते ओहदे विच ब्राह्मण भी है, किरती कामा भी है, मुसलमान भी है, बिजनेसमैन भी है, मंदिर पुजारी भी है। सबनू जिहड़ा सच बोलदा है ना उन्होंने सतगुरां ने पूरा अधिकार दिता बोलन का। हुण एक मिसाल ले लीए, आपां जदों घरां च अखंड पाठ साहिब प्रारंभ करवाउने आ, हैड ग्रंथी साहिब नूं एक विशेष हदायत करदे आ कि बाबा जी फरीद दे सलोकां ते पाठी जिहड़ा शुद्ध बाणी पढ़दा होवे, जिहदा गला वधिया चलदा होवे, आवाज़ सोहणी होवे, वो लाओ। पर शायद ही कोई विचार करदा होगा कि बाबा फरीद बोलदा की है। ये तो वेखो वेखी कह दिंदे असीं बाबे फरीद दे सलोक। मैं इधर बठिंडे इलाके दे विच गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज का चरण छो स्थान सी, उत्थे कथावाचक लगा सी। असी पहले ही अखंड पाठ साहिब प्रारंभ होया ते सब तो पहला उन्होंने रौला पाना शुरू करता जदों मद की अरदास 700 ते आ गया पाठ, इंज लियाती सारे टब्बर दी, पाठियां ने हनेरी मद आ गई, मद आ गई, मद आ गई। ਉਹਦਾ प्रचार किया फिर बई मद की अरदास का मकसद की है। आप अपने मकसद वाल जाना, जिस दियां घोड़ियां गाउणियां अज ये आप भूमिका गुरु ग्रंथ साहिब जी तो लैनी है। फिर बाबा फरीद कबीर दे सलोक असी 5:30 बजे शुरू किए। ਜਿਹੜੇ दोखी सी पिंड दे विच भंडी प्रचार करन लग पए। इदां हुंदा 40 साल तो देखते, 30 साल तो देखते सलोक फरीद दे कबीर दे 4 बजे चलते आ। मैं कहा भी एक भी सलोक का कोई मकसद दसो। फिर आप कैलकुलेटर करके वेखिए, भोग 10 बजे पाउणा। कबीर दे सलोक 1364 तो शुरू होंदे, पिछे पन्ने की बचे। 4 बजे शुरू करके 10 बजे भोग पाउणा। तुसीं घंटे गिन लो किन्ने बनते आ ते किन्ने अंग किन्ने पढ़ांगे मुड़ के असीं। इन्हां चीज़ां दी गल वखरी है, विशा वखरा है। बाबे फरीद जी दे सलोक ते असीं करदे रहिए, कदी विचार नहीं कीती कि बाबा फरीद जी इस्लाम दा प्रचार करदा है। बाबे फरीद दे जिन्ने सलोक है ना इस्लाम दा प्रचार करदे आ। देख फरीदा उजू साज, उठ फरीदा उजू साज, सुबह नवाज गुजार,
ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ ਮਸੀਤ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬੇਨਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਕਬਹਿ ਚੱਲ ਨਾ ਆਇਓ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਜਨ ਗਣ ਮਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਵਾਹੀ ਲੈਣੀ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਜਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਧੰਨਾ ਜਾਟੜੋ, ਅੱਜ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਚਮਾਰ। ਸੈਨ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੈਨ ਨਾਈ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜਲਾਹਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਛੀਂਬਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਭ ਨੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੂਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੀ। ਚਰਚਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬੂਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਬੂਲੇ। ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿਸ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਹਧਾਰੀ 10 ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ? ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਜਾਮੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ
ਕਮਨ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮਦੇਵ, ਛੀਂਬਾ, ਸੈਨ, ਨਾਈ, ਸਦਨਾ, ਕਸਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਮਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸੈਨ ਨਾਈ ਨੇ। ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁੱਤਕਾਰੀਆ, ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਬੀਰ ਜਲਾਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨੋਬਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟੜੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਦੋਖੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਅਵੇਸਲੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾ 500 ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 5-5000 ਰੁਪਈਆ ਗਰਾਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਆ ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਹਰੀਜਨ ਆ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਰੀਜਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਦਲਿਤ ਆ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਦਲਿਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੀਚਪੁਣਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਲਵਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਤਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲਵਾਂ। ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਚਾਟੀਵਿੰਡ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਥੱਬਾ ਪਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਪੇਪਰ ਪਏ ਨੇ, ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ, ਫੁੱਟਾ ਪਿਆ ਏ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬੈਠੋ ਲਿਖੋ। ਪਤਾ ਹੈ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਤੇ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੱਸਦਾ ਏ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਈ? ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖ। ਫਿਰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਲਿਖਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਵੀ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੋਨਾ ਏ, ਸੋਨਾ। 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਗਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਏ, ਹੀਰਾ। ਇਹ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਇਹਦੀ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਮੈਲ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ
जुड़े हैं उन्हां क्रांतिकारी महान सूरबीर योद्धियां दा जन्म दिहाड़ा याद मना रहे हैं। भगत रविदास जी, धन धन बाबा जीवन सिंह जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी। टुक मात्र इतिहास बयान कर सकांगा क्योंकि टाइम अपना भज्जा जाता। मैं रविदास भाईचारे विच गया, उन्होंने मैनू जन्म दिहाड़े ते बुलाया ते इस तरह पंडाल दे विच मूर्ति रखी होगी। मैनू कहंदे उन्हां दे जीवन ते बोलना। जदों मैं बोलिया बाद विच जिहड़ा उत्थों दा संत सी वो ते मेरे खिलाफ हो गया। पर यह गल हैगी है, सच दा होका दिओगे ते उठूगा कोई ना कोई, भावें 80,000 दे कट्ठ चों 5 ही उठण। ये नहीं है भी सच बोलिया व्यर्थ जाएगा। बहुत सारे जिहड़े रविदासी भाईचारे दे सी उन्होंने स्पैशल आन के मेरे नाल फोटोआं खिचाइयां ते नाले अपने आप नूं महसूस किया भी अज इको ही नुकते ते गल कीती सी कि भगत रविदास जी का नाम पता की है, उही टुक मात्र गल करनी है, इतिहास ते अपने को बोलिया नहीं जाना। रविदास, रविदास नहीं गा, रविदास ते रव किनू कहंदे आ? सूरज नूं। ओ प्रकाश दा उपासक सी। प्रकाश दा, रब दा अर्थ हुंदा प्रकाश। प्रकाश नूं मनन वाला भाव ज्ञान दा पुजारी सी। इन्नी क गल उन्होंने वो बड़ी पकड़ विच आई। गुरु दे प्यारिओ, ये भगत रविदास जी दे प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाइयां। ते उन्हां दे नाम तो ही पता लग जाता भी वो ज्ञान दे पुजारी। रब दा अर्थ प्रकाश, प्रकाश दा अर्थ ज्ञान, ज्ञान दे पुजारी। धन धन बाबा जीवन सिंह साहिब जी, थोड़ा पिछोकड़ दस के चलना कि रगरेटे जिहड़े ने ये जिहड़ा ब्राह्मण ने बनाई है ना अखौती जात, जिन्होंने शूदर कह देंगे, उन्हां विच नहीं आउंदे, हरिजनां विच नहीं आउंदे, ये रब अपने दलित विच नहीं आउंदे। ये राजपूत घराने विचों आउंदे, छतरी कुल चों। 1200 के करीब अलाहुद्दीन खिलजी भारत पे चढ़ाई करके आया सीगा। उसने राणा राव भट्टी दे नाल युद्ध किया ते उत्थे शेरगिल जिहड़े उदों कौम नहीं कबीले हुंदे सी ते कबीले दा जिहड़ा वड्डा हुंदा सी ना उहदे नां ते कबीला हुंदा सी। जिवें शेरगिल, शेरगिल एक पुरुष दा नाम है। अठवाल, सोते, सिद्धू वगैरह वगैरह, जिवें घारू, खोखर, ये कबीले सी। सारे कबीले इकट्ठे होके राणा राव की कमांड हेठ लड़े ने, हार गए। राणा राव नूं पकड़ के जकड़ के अलाहुद्दीन दे पेश किया। अलाहुद्दीन ने उठ के सलूट मारे, बलहार 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 कह के नवाजे। कहने लगा, राणा राव मेरी जिंदगी दे विच पहली लड़ाई आ किसी बहादुर फौज दे नाल। तेरी फौज हार गई है फौज की वजह नाल नहीं, मेरी फौज जित गई है फौज की वजह नाल नहीं। तेरे कोल पुरानी तकनीक, तीरा बरछे, किरपाना, मेरे को नवी तकनीक, बरूद, तोहफा, बंदूका वगैरह, पर मैं उन्हां तोहफा दे बरूद दे अगे तेरी फौज पहला पाउंदी नच नच के मौत नूं नवाजदी वेखी। मैं तेरा सारा राज वापस करना ते मैं तेनू नाल अपनी धी दा रिश्ता देना। हिस्टरी है, जिसनों भी किसी नूं कोई शंका होवे बैठ के टीवी चैनल ते चर्चा विचार कर सकदा, लाइव चलदा पिया। धी दा रिश्ता करना है पर तू इस्लाम कबूल कर ला, शरा विच आ जा।
मैं नहीं चाहता तेरा कत्ल करा एडी बहादुर फौज का, तू इस्लाम कबूल कर ले, सारा राज वापस देंगा, धी का रिश्ता देंगा। उदों अलाहुद्दीन दे अगे राणा राव भट्टी ने इस्लाम कबूल किया। भारत का पहला वो मनुख आ भट्टियां दे विचों, जिन्हां दी वंश दे विचों राय बलार, राय भोए, फिर गणी खां, नबी खां, पीर बुद्धू शाह, फिर संढौरे वाला, फिर वो जड़े निहंग खान दे नाल सतगुरु का बड़ा प्यार सी, ये सारे उन्हें कबीलियां चों भट्टियां चों होए आ। जदों उहदा निकाह हो गया, फौजां आज़ाद हो गई, राज भाग वापस कर दिता, ते कुछ कबीलियां ने बगावत कर दी कि तेरी कमांड थले नहीं रहना, तू मौत तो डरदे ने दीन कबूलिया, असी बहादुर कहाने। अलाहुद्दीन बड़ी दूर की सोचता सी, उसने सारे कबीले वालियां नूं कहा कि मैं तुहानूं भी रिश्ते देने आ, तुहाडे वास्ते ये शर्त नहीं कि तुसी मुसलमान बनो। उदों मुसलमान लड़कियां दे राजपूत कबीलियां विच रिश्ते होए कबीले दे सरदारां नूं, ते उन्हां नूं मुड़ के जिहड़ी ब्राह्मण कौम सी विपरवाद ये रंगड़ कहना शुरू कर दिता, ते रंगड़ां दे बच्चिआं नूं रंगरेठड़े कहना शुरू कर दिता, समाजिक बाईकाट कर दिता। इतिहास गवाह है जिन्हां दा ये विपरवाद लोकी समाजिक बाईकाट करते सी, वो भावें ब्राह्मण का पुत्र ही होवे उन्होंने राक्षस कह देंदे सी। आ जिहड़ा रावण है ना, ये ब्राह्मणां दियां 52 गोतां ने, ते उन्हां 52 दे विचों जिहड़ी श्रोमणी गोत आ बसरवा रिखी दी, उस ब्राह्मण का बसरवा रिखी का पुत्र है रावण। बस विपरवाद नाल विगड़ गई है, बाईकाट करके उन्होंने राक्षस कहना शुरू कर दिता, अज राक्षस बना दिता। विपरवाद ने बाईकाट किया है कंस दा, कंस एक छतरी कुल चों आ, उन्होंने राक्षस कहना शुरू करता। जे वो राक्षस आ ते भगवान कृष्ण किदां भगवान हो गया, उहदा ते सका भांजा है। इत्थों समझ आउंदा ना कि जिहदा बाईकाट कर दिंदे उन्होंने छटिया दिंदे आ। इन्हां दा समाजिक बाईकाट हो गया, उत्थों इन्हां दा पतन होना शुरू हो गया, जिहड़ा अज तक तुरे फिरदे रुलदे। ये कुछ तो वाल्मीकि समाज विच रल गए, जाके उधर रिश्ते करने शुरू कर दिते धीआं पुत्तां दे। कुछ अफगानिस्तान नूं निकल गए, कुछ इधर ही जूझते रहे मुगलिया फौज दे नाल जुड़ के। उन्हां दे विचों एक दशरथ होया। दशरथ दे घर विच एक धी ते 2 पुत्तर होए ने, एक दा नां बूरा, एक दा नां कल्याणा, ते उस जिहड़ी उन्हां दी भैन है मैनूं उहदा नां विसर गया है। इन्हां ने 95 पिंड वसाए ने दशरथ ने, खडूर साहिब तो लैके ते गग्गोमाल तक। ये गुरु नानक साहिब जी की संगत विच आए ने। भाई कल्याणे दे वंश विच जसपान सुखपान दे घरे बाबा आग्या राम सदानंद एक बेटी हुई उन्होंने। हुण इतिहास सामने आया, वो मैं स्टडी करके आवांगा तो स्टेज पर बोलांगा। 3 बच्चे होए ने सुखपान दे। बाबा जीवन सिंह दी एक भूआ भी हुई आ, उहदे भी बच्चे गुरु गोबिंद सिंह जी की फौज में सरसा नदी ते शहीद होए। सारा खानदान उन्होंने। बाबा सदानंद जी ते गुरु तेग बहादुर साहब जी बचपन दे विच इकट्ठे पढ़े है, दोस्ती मित्रता बड़ी है। फिर गुरु हर राय साहब जी दे रबाबी रहे ने। उस तो बाद गुरु हरकृष्ण जी दे दरबार च कीर्तन किया। गुरु हरकृष्ण जी महाराज कहते बाबा बकाले, तो उदों बकाले आ गए ने। इत्थे आके समझ नहीं आई गुरु केड़ा, पर बचपन का मित्र है, गुरुकुल का सजादा है। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी की सेवा च सदानंद लग गया। घटना इस तरह वापरी कि भाई कल्याणे के नां ते गुरु अमरदास जी महाराज ने भेजिया इन्हों विद्या प्राप्त करन नूं, ते इन्हां ने गुरु रामदास जी महाराज ने
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਸੁਖਭਾਨ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਇੱਕ 9 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਤਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਤਾਨਸੈਨ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ ਹਰੀਦਾਸ ਦੇ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਲਡ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗਤਾ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰਬਾਬੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੁੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ, ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਧੁਨ ਮਿੱਠੀ, ਦੂਜਾ ਗਲਾ ਰਸੀਲਾ। ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਕੋਇਲ ਦੇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬੀਬੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗਤਾ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੌਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਬਿਰਤੀ ਤੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਾਮ ਲੌਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੱਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਗ ਲੈਣ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਯੋਗਤਾ 'ਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਇਸ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਦਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਤੁਕ ਮਾਤਰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲੀ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੰਢ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੰਢ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਏ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਏ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨੀਂਗਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਨੀਂਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਆਹੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਸੁਖਭਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਸਦਾਨੰਦ। ਪੰਡਤ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PH ਡਿਗਰੀ ਆ, PH ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, PhD ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਸੁਖਭਾਨ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੰਡਤ ਸਦਾਨੰਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਰੇਟੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗੜਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਮਨਾਇਆ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀਆ ਰਬਾਬੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ, ਬੜਾ ਜੁੜਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਪਰ ਵਿਰਾਗੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਦਾਨੰਦ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮੋ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਜਵੰਤੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਦੀ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕੋਲ। ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਤੋਲਿਆ, ਮਸਤਕ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਬੜਾ ਵੀਰ ਭਾਰੀ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਵਜਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਦਾਨੰਦ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੈਤਾ। ਜੈਤਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹੋ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਵੈ, ਭਾਈ ਨਸਾਕੇ ਜਾਲੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋ ਬਚਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ। सतगुरु की कृपा हुई, वो गुरु का बेटा सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के 5 प्यारियां का हैड जथेदार बनया, सब तो छोटी उम्र च। साध संगत जी, जजे दलावा तत्ते कन्ना जैता जड़ा है, भाई जैते का नाम नहीं है। ये गुरु अंगद देव जी का एक सिख होया, उहदा भी नाम जजे दलावा तत्ते कन्ना जैता सी। एक गुरु हरगोबिंद साहब जी की फौज में एक सिर कड़वा योधा होया, उहदा नाम ही जजे दलावा तत्ते कन्ना जैता सी। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज की फौज में भी एक योधा सी, जिहदा नाम जजे दलावा तत्ते कन्ना जैता सी, जिहड़ा सरसा नदी ते शहीद हो गया। पर गुरु तेग बहादुर साहब ने जिहड़ा नाम रखिया सी, वह जज्जा जइए दलावा तत्ते कन्ना जैता है। तुहाडा मजहबी सिखो सिख कौम पूरी दा जिन्ना इतिहास आ सारा लाहौर पिया है, क्योंकि ये जिहड़ी साडी राजधानी चंडीगढ़ जिन्हों जां मोहाली कह दईए, ये 1947 तो बाद का रिकॉर्ड आ। इस तो पहला रिकॉर्ड सारा उत्थे पिया, तुहानूं किसी ने लिया के नहीं देना, ये तुहानूं दम करना। बहुत इतिहास पिया तुहानूं। जिहड़ा बाबा जैता वंटड़ रहा है, मुगलिया हुकूमत का बागी रहा है, जिथे जिथे भी उहदे ते केस दर्ज हुंदा रहा, उत्थे जज्जा जइए दलावा तत्ते कन्ना जैता नाम आएगा सरकारी रिपोर्टां दे विच। अजकल असी इस चीज़ ते विचार ही नहीं करते। इतिहास विच ये भुलेखा क्यों पिया, इत्थों ही पिया कि वह जैता ते उत्थे शहीद हो गया। बाबा जीवन सिंह जी चमकौर की गढ़ी विच शहीद होए ने, सरकारी रिपोर्टां भी आ, फिर समकाली कवियां दियां गवाहियां भी आ। उन्होंने कलगी तोड़ा चमकौर की गढ़ी विच गुरु साहब जी ने आप दिता। एक बड़ी रोचक कहानी जिहड़ी किताब 1987 विच आई सी, उहदा राइटर है स्वर्गवासी डॉक्टर दलबीर सिंह जी। किताब का नाम है वरियाम अकेला। उहदे विच उन्होंने बचपन की एक घटना सुनाई ते पीर मुहम्मद नवाब की अगवाई देते, ओदी अगवाई दे के एग्जाम्पल ओदा दे के एक सबूत कि भाई जैता सारे बच्चियां चों वड्डा सी। बाबा संगत सिंह, आलम सिंह होर भी बड़े गुरु दे प्यारे सी, जिन्हां दे नाल खेडदियां बचपन जीता। पर इन्हां सारियां चों वड्डी उम्र दा भाई जैता सी। जदों भी कोई गलती हुंदी सी, कोई मिस्टेक हुंदी सी, ते भाई जैते नूं मामा कृपाल वल्लों, दादी नानकी वल्लों, दादी गुजरी वल्लों झिड़का पैंदियां सी, जैतिया तूं ते सियाणा सी इन्हां च। हुण भी इदां ही हुंदा, वड्डे बच्चे नूं किहा जांदा। एक दिन गंगा ते इशनान करदे पए आ
ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਸਲ ਰੋਕ ਮਾਤਾਵਾਂ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। फटाफट बाहर निकले तो कहने लगे, लाल जी लेट बहुत हो गए हैं, दादी माँ झिड़केगी, जल्दी करो। लेटते है सिर ते गोबिंद राय जी बाहर निकलते आ। जो गोबिंद राय जी बाहर निकलते तो वेख के भाई जैतेल तो हस पे, कहने लगे, भाई जी मेरी पग बन लई तुसी। ते पीर मुहम्मद की अगवाई दे नाल डॉक्टर दलबीर सिंह जी लिखते पे ने वरियाम अकेला कहते मेरी पग बन लई, गुस्ताखी माफ़ी मंगी ते बेनती की। अपना 5 मिनट का 7 मिनट का टाइम रह गया, सिरों पाओ मिल गया। ये निशानी होंगी बथेरा पका लिया तू बस कर, ये निशानी होंगी। पर आप 5-7 मिनट जोड़े अपने वो ही रह के गल नूं फतेह करांगे। धन धन बाबा दीप सिंह साहब जी जिन्हों का पहूविंड पिंड आ, उस पिंड दे सिरकड गुरसिख भाई भगता जी माता जियोनी जी, ये पिंड दे विच रहिंदे ने। धन दौलत की कोई कमी नहीं है, पर औलाद नहीं है घर विच। गए ने आनंदपुर साहब भगती करते ने, सेवा सिमरन करते ने। आनंदपुर का शहर वसदा पिया है। बहुत दिन सेवा की ते छुट्टियां मंगियां। साध संगत जी इतिहास विच दर्ज आउंदा, जदों इन्हां ने सतगुरां दे चरनां च अरदास की कि सानू हुण छुट्टियां दिओ, काफ़ी समा बीत गया ते घर जाना है। महाराज ने छुट्टियां दित्तियां, प्रसाद दिता, असीसां सरपाओ दिते ते नाल ये गल कही कि कुछ मंग लो गुरु नानक दे दर तो, तुहाडी कोई इच्छा है ते। ममता जागी माता जियोनी दे अंदर। एकदम ख्याल आया कि सतगुरु पुत्र बख्श देवे। मन ते हिरदा जिन्हों आत्मा कह देंगे, ये अंदर 2 शक्तियां ने। मन एक व्यापारी के तौर पर चलता है, हिरदा एक भावना के तौर पर चलता है। एकदम दिमाग ने मन ने गल कही, हुण तैनूं पुत्र कित्थों मिलना है, क्योंकि उम्र 80 साल हो गई है। विज्ञान भी कहता है कि 60 साल तो बाद इस्त्री मां बनने के काबिल ही नहीं रहिंदी। हिरदा कहता है जो गुरु कह रहा है तो दवेगा, मन कहता तू हुण काबिल ही नहीं तो दवेगा कित्थों। अंदर ही अंदर गवाच गई तो सतगुरु मुस्कुराए, कहने लगे, तुहाड़ियां सारियां इच्छा गुरु पूरियां करेगा। जाओ, तुहाडे घरे एक महाराज चिराग बख्शेगा, दीवा बख्शेगा, तुहाडा भी नाम होएगा। समा पा के बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे नूं लैके आनंदपुर साहब गए, सतगुरां दीयां असीसां लईआं ते नामकरण कराया ते महाराज ने उन्हां दा नाम दीप रखिया ते दीप तो दीपा बन गया। जो 8 साल का होया है तो सतगुरां दे कोल उत्थे आनंदपुर साहब बड़ा जंगी पद्धर का सतगुरां ने विद्याला जिन्होंने यूनीवर्सिटी सर्टिफिकेट भाव गुरु की असीस मिल गई है कि विद्या पूरी हो गई है। गल पल्लू पाया तो अरदास की, सच्चे पातशाह की हुक्म है। महाराज कहन लगे भी अपने घरे चला जा, पिंड चला गया। कहना जी मैं सेवा करनी है। महाराज कहते सेवा हुक्म नाल ही हुंदी है ना, असी हुक्म लावां। कहते जी तुसी हुक्म लाओ, जिथे मैं उत्थे सेवा करा। कहते फिलहाल तू घरे जा ते माता पिता की सेवा कर, जदों तेनू बुलावांगे उदों आउणा है, तू उत्थे सेवा करनी। घरे आ गया, खेती करदा आपदी, माता पिता की सेवा च लगा रहिंदा, बंदगी करदा। माता पिता समा पा के अकाल चलाना कर गए। हुण कल्ला ही है घर दे विच, एक भैन है छोटी, वो विआह दित्ती। सोचदा है कि हुण गुरु बुलाउण ते मैं जावां, गुरु बुलाउण ते जावां, पर
ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਦਾਸ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਬੰਨ ਸਬਰ ਦਾ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਏਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਬਰ ਆ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਏ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਘੜਨ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੰਦੇੜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪ ਕੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਟੇਕ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਏ। ਹੋਣੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਕਲਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲੀ ਯੋਧੇ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਮਿੱਟੀ ਰੋਲਤੇ ਤੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਰੋਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। 10 ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਭਗਤੀ, ਨਾ ਸੇਵਾ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਈ ਭਗਤੀ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਚੁੰਝ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਓਨੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਖੋਜੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਪਾਵੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਵਰਗੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਟਿਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ, ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸੀਸ ਵਡਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਜਿਤਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਸੰਥਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਚਲਾਓ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੈ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬੁਲਾਓ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।